First of all, congratulate and thank Manoj, Bunny, Manoj Bajpayee, each and every person, Diksha, Lekha, all of them, because ఈ మూవీ చూస్తే అండి ఎవరు ఒక ఇట్స్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ స్టార్స్, కానీ ఎవరు ఫిలిం చూస్తున్నప్పుడు లేదంటే వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఎవరు స్టార్స్ లాగా వర్క్ చేయలేదు. అండ్ త్రూ అవుట్ ద ఫిలిం నేను ఎప్పుడు కృషి గారితో మాట్లాడుతుంటే లేదంటే బన్నీతో మాట్లాడుతుంటే I've never referred to Bunny as Bunny. It's always been Cable Raju. It's Vivek. Each and every character manaki enta ekkesindante, even Krish garu, he's only called me Saroja. And Bunny cheppinattu the five fingers Vedam, ee okka character kuda ee movie lo correct ga panledante this movie can't work. And there's one more thing, Andy. From the day one till the end of the shooting, this whole shooting has been a miracle. I used to believe that miracles happen around you. And prati okru, whether it is Lekha, whether Diksha, prati Krish garu story cheptaru. Well, Diksha, Manoj, Ramalu, Bunny, Nenu, Nikki, now who's playing another character with me. Each one ఎలా సెట్ అయ్యారంటే ఇట్స్ అ మిరకిల్. మన ఒక క్యారెక్టర్ అనుకుంటే ఇట్స్ లైక్ యాజ్ ఇఫ్ ద నెక్స్ట్ డే దట్ పర్సన్ హ్యాస్ మన ముందు వచ్చేసారు. అండ్ వి లైక్ షాక్ దట్ దర్ సో మచ్ ఆఫ్ సిమిలారిటీ టు ద క్యారెక్టర్ అండ్ వాట్ వీ నీడెడ్ ఇన్ ద స్క్రిప్ట్. And so just want to thank each and everyone, and Prati have done an amazing job, and when you all see the film, I'm sure all of you all will hear from you. And Kirwani garu, don't have to say a lot about him. When I heard the songs are very 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 soulful. Vedam song, inkokati Manushya gane oka part undi. It's like one of the songs, when I heard it shooting chesinapudu vinte na kallo neelu vachindandi. It's very very soulful. Visuals lekundane anta soulful songs untayante, I'm sure with the visuals, with each and every person in it, each and every character in it, I'm sure it's going to bring tears into each and every person's eye. And last but not least, Krish. First and foremost, it takes a lot of guts and nowadays to come out with a script which is different. Director oka script start cheyalante, it's all a movie ante I will never ever give the credit to one person andi. It is a script, the director works on the script, then you need a person support from the producer, Bunny, all of them day one nunchi they didn't even think that ఇప్పుడు కమర్షియల్ గా ఎంత పెద్ద హిట్ అవుతుందా, ఎలా ఉంటుందా మూవీ. బట్ when Krish spoke about the script, Manoj, Bunny, Manoj Bajpayee, each one of them supported the script so much. And after you release the movie, we also, okay, after the movie is finished, when you start publicity, we see it from a commercial angle. But it takes a lot for each one and such big stars to just support a script and stand by it at this time. And again, I want to thank each and everyone, definitely Bunny and Manoj, and I'm so glad that I'm sure that they have they've set the trend of a multi-starrer movie again, and I hope we see a lot more multi-starrer movies again. Thank you. Bunny already established hero, Manoj already established hero. వాళ్ళిద్దరిని కలిపి ఒక దాంట్లో ఇంకా అనుష్క గారు అండ్ అదర్ మనోజ్ వాజ్పేయి గారు అండ్ న్యూ క్యారెక్టర్ రాములు గారు, ఈ ఐదుగురి కథల్ని ఒక వేదం లాగా అల్లడం, దానికి మల్టీ స్టార్ ఫిలిం గా తయారు చేయడం సూపర్. క్రిష్ గమ్యం సినిమా కంప్లీట్ అయ్యి నాకు చూపించాలని చాలా ట్రై చేశాడు, బట్ నా టైము ఆయన కోఆర్డినేట్ చేసిన టైం నేను చూడలేకపోయాను. సినిమా రిలీజ్ అయ్యి సూపర్ హిట్ అయింది, తెగ ఫీల్ అయిపోయాను. ఇంతమంది సినిమా టైం స్పెండ్ చేసి చూడలేకపోయాను. కలిసినప్పుడు అలా ఇప్పటికే ట్రాక్ రన్ అవుతుంది. సో దాని తర్వాత ఈ వేదం స్టార్ట్ చేసిన నుంచి ఈ సినిమా మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ కొందామని స్కెచ్లు వేసా రకరకాలుగా, కానీ దీంట్లో బన్నీ ఉండడం వల్ల కుదరలా. సో ఫైనల్ గా నైజాం ఈ సినిమాని డిస్ప్యూట్ చేస్తున్నాం. ఇంతకుముందు మనం చూసిన ప్రోమో చూస్తుంటే 2010 అవార్డ్స్ అన్ని క్రిష్వే కన్ఫర్మ్ గా. 2008 మా పరుగు సూపర్ హిట్, కొత్త బంగారు లోకం సూపర్ హిట్, రెండు సూపర్ హిట్లు మేము తీస్తే ఆయన ఒక చిన్న సూపర్ హిట్ తో మాకంటే ఎక్కువ అవార్డు తీసుకున్నాడు.
సో ఈ ఇయర్ కొంచెం మా ఈ 3 సినిమాలు వస్తున్నాయి, జాగ్రత్త ఉండాలి. ఆయన క్రిష్ ముందంజలు ఉంటాడేమో. సో ఈరోజు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కీరవాణి గారి డే. కీరవాణి గారి గురించి నేను ఎక్కువ మాట్లాడలేను. ఇప్పటి వరకు నా 2 సాంగ్స్ లో మొన్న మా మధ్య డిస్కషన్ వచ్చింది, సార్ అంటే మీ టైప్ సాంగ్ కావాలి సార్, కొంచెం రామకృష్ణ కృష్ణ డిఫరెంట్ చేశారంటే నా స్టైల్ ఏంటి అని మమ్మల్ని డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ వేసేసాడు. నాకు ఒక స్టైల్ ఉండదు, డైరెక్టర్ ఎలా కావాలిస్తే అలా చేసిస్తానని. ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనోజ్ సాంగ్ వినగానే షాక్ అయ్యాను నేను. అంటే మా కృష్ణలో కొన్ని డిఫరెంట్ గా చేసి ఇచ్చారు. ఇది టోటల్లీ డిఫరెంట్ సాంగ్. మనోజ్ ఆల్రెడీ అనౌన్స్ చేశాడు ఒక రాక్ బాండ్ సాంగ్ ఉంది దీంట్లో అని. సో మేబీ ఇంతకుముందు ప్రోమోలో చూపించినట్టు అది కూడా సూపర్బ్ ఉంది. సూపర్బ్ సార్. ఇంకా మొత్తం విన్న తర్వాత రేపు చెప్తాను మీకు కన్ఫర్మ్ గా. వేదమణి సినిమాలో ఏదైనా ఒక పాత్ర చేస్తావా అని అడిగాడు. అడిగితే నేను అయోమయంలో పడిపోయాను. ఇదేంటో పాత్ర ఇస్తాను చేస్తానంటున్నాను అని చెప్పని తొలిత కాదన్నాను. తర్వాత మళ్ళా తెలుసుకొని సరే చేస్తాను సార్ అన్నాను. అప్పుడు మాకు రామకృష్ణ సార్ వచ్చి తీసుకుపోయి అక్కడ ఆఫీసులో చూపించి ఆ కథను చూపించాడు. కథ మొత్తం నేను చూశాను. చూసిన తర్వాత చేస్తాను సార్ అన్నాను, చేశాను. మీ అందరి మన్నలు పొందాను. నన్ను ఆశీర్వదించమని ప్రార్థిస్తున్నాను. I wanted to be a part of something that was much larger than myself, and I got to work with the best team ever. Krish is out of the world, the best producer ever, and the best co-actors. So I'm very honored to be here. This is my first movie ever, and it's just been wonderful. Like since the day I met Krish and Bunny at the small coffee shop, and till today, like the vision, the dream, everything's remained the same. And I think that's what, like, you know, great movies are all about. When you start off with something and along the way they just run and they become into like a legend. And this movie is going to be a legend. So thank you, watch it and love it. చిన్న గారు ఫస్ట్ వేదం సినిమా అనేది ఒకటి మేము తీస్తున్నామండి అని చెప్పి కృష్ణ తీసుకొచ్చి ఇంటికి అందరూ కొత్త వాళ్ళతో చేయాలనండి, ఒక డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ ఇది, నిజంగా అందరూ కొత్త వాళ్ళతో ప్లాన్ చేస్తున్నాం అని సో అండ్ సో ఇంత మేము పే చేయగలం అని ఆయన చెప్పి మాట్లాడితే సబ్జెక్ట్ విని చాలా హ్యాపీ అండి. అద్భుతమైన సబ్జెక్టు, అది చూస్తారా మీకు కృషి గారు చెప్తారు దాని గురించి. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓకే. స్లోలీ దాంట్లో కేబుల్ రాజుగా బన్నీ ఎంటర్ అవ్వడం, తర్వాత మనోజ్ ఎంటర్ అవడం, మనోజ్ వాజ్పేయి గారు ఎంటర్ అవడం, అనుష్క, అంత పెద్ద పెద్ద పేర్లన్నీ జాయిన్ అయిపోయినాయి. తర్వాత ఇంటికి వచ్చి చిన్న గారు సార్ మొదట మేము మాట్లాడిన దాని ప్రకారం ఇది చిన్న సినిమా కాదండి, చాలా మంది చిన్న హీరోలతో సినిమా తీసినప్పుడు చిరంజీవి గారితో సినిమాలు తీసినప్పుడు కూడా మేము చిన్న సినిమా తీస్తున్నామని చెప్తారండి. అలా చెప్పకుండా ఇప్పుడు అన్ని పెద్ద నేమ్స్ ఉన్నాయంటే ఐఎమ్ వెరీ కంఫర్టబుల్, నేను కొంచెం మీకు ఇంక్రిమెంట్ ఇవ్వదలుచుకున్నాను. సో ఐ వాజ్ షాక్డ్ అండి, ఏంటి ఇలా కూడా ఉంటారా మనుషులు, అంత డిఫరెంట్ ప్రొడ్యూసర్ అండి ఆయన. వైట్ అండ్ వైట్ వేసుకోరు, అంత హీరోలా కనబడతారు, సూపర్, అసలు జేమ్స్ బాండ్ లా ఉంటారు. అలా కనబడమే కాదు, ఇలా కూడా ఉంటారా ప్రొడ్యూసర్లు, దిల్రాజ్ గారు, ఇలా కూడా ఉంటారా ప్రొడ్యూసర్లు అని చాలా షాక్ అండి. సో దిస్ ఈస్ ఎ రియల్ స్టోరీ దట్ హ్యాపెన్ అబౌట్ ద డైరెక్టర్. ఆయన గమ్యం సినిమా నుంచి నాకన్నా అండి చాలా చిన్న కుర్రాడు, వయసులో 33 సంవత్సరాలు. ఈ పాటలు కంపోజ్ చేసేటప్పుడు కొన్ని ట్యూన్స్ నచ్చి సడన్ గా కాళ్ళ మీద పడిపోవడం. చాలా మంది కాళ్ళ మీద పడుతుంటారు, మనం అతి వినియోగం అనుకుంటాం, అది కాకా పడుతున్నారు అనుకుంటాం, రకరకాలు అనుకుంటాం. సినిమా ఇండస్ట్రీలో కాళ్ళ మీద పడిపోవడం మామూలు అండి, తపాల మన కాళ్ళ మీద పడిపోవడం. సో అది చాలా సిన్సియర్ అని అనుకున్నాను. నిజంగా ట్యూన్స్ నచ్చి ఆయన కాళ్ళ మీద పడ్డారు అనుకున్నాను. ఆ తర్వాత ఏదో ఒక క్లైమాక్స్ సాంగ్ రికార్డ్ చేసేటప్పుడు వేరే సినిమా తాలూకు ఆర్టిస్టులు వాళ్ళు ప్లేయర్లు అందరూ లోపలికి వస్తున్నారు, నేను సడన్ గా ఒక పాట పాడుతున్నాను, టక్కన టైం అయిపోయింది, వాళ్ళని పిలిచి కృష్ణని పిలిచి తర్వాత చూసుకుందామంటే చాలా రూడ్ గా గెట్అవుట్, అందరూ బయటకు పండి, ఇది నా అసిస్టెంట్లని, నా వాళ్ళని, మిగతా మా వాళ్ళని గెట్అవుట్ అని అన్నారా.
చాలా రూట్ గా, చాలా ఎరగెంట్ గా. అయితే నేను అఫెండ్ అవ్వలేదండి. అది కూడా కాళ్ళ మీద పడ్డం ఎంత సిన్సియర్, ఇది కూడా అంతే సిన్సియర్. రెండు కూడా ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ. వేదం సినిమాలో ఎంత ఎఫెక్ట్ ఉండకపోతే ఆయనలో ఆ రెండు వస్తాయి, ఆ రెండు లక్షణాలు. ఫర్ ద బోత్, థ్యాంక్ యూ కృష్ణ గారు ఫర్ ద బోత్ జెస్చర్స్. ఆడియో రిలీజ్ కూడా కరెక్ట్ గా మే 12వ తారీఖున మీకు షాప్స్ లో దొరుకుతాయండి. ఇక్కడ అందరూ ఆత్మీయులు అందరూ ఒకే చోట ఇప్పుడు దొరికారు. ఎందుకంటే కొంతమంది ఇందులో ఊరు వెళ్ళిపోతున్నారు, మళ్ళీ అమెరికా, ఇంకొంతమంది దొరకరు మనకి. అంచేత ఈ రోజు ఈ ఫంక్షన్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా క్యాసెట్స్ కానీ సిడీస్ కానీ లేవు ఇక్కడ. 12వ తారీఖున క్లియర్ గా మార్కెట్ లో దొరుకుతాయండి. అదొక ముఖ్యంగా మీరు అందరూ గమనించాల్సిన విషయం, రిక్వెస్ట్ అది. థ్యాంక్ యూ. నేను చెప్పినంత నిజమే.